الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ بیعۃ الجاہلیہ۔ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے امام کو جانے بغیر اگر مر جاتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ امام زمانہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت کو بچوں تک پہنچائے، اور بچوں تک ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ معرفت امام زمانہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور ان کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ آج ہماری قوم نے امام زمانہ کو بھلا دیا ہے، اور جتنا زیادہ امام زمانہ کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو آج بچوں تک پہنچانا ہے کچھ فائدے جو ہم ہر دن دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ یہ دعا ہر بچے پڑھتے ہیں، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ دعا پڑھنے کے فائدے بھی ہیں۔ اب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس دعا کو؟ کیونکہ اس کے فائدے ہیں، اور ایسا نہیں پڑھتے بھی ہیں بچے، اور ان کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اس دعا کو پوری دعا پڑھیں، یاد کریں، اور اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ میں کچھ فائدے آپ تک انشاءاللہ بچوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو دعا، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، جتنا زیادہ اگر انسان پڑھے گا تو وہ دنیا کے گناہوں سے، دنیا کے فتووں سے، دنیا کے الٹے سیدھے فتووں سے اور فتنوں سے اور جھوٹ سے، غیبت سے وہ محفوظ رہے گا۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خود امام زمانہ اس شخص کے لیے دعا کریں گے جو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد خداوند عالم اس شخص کو جو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا، خداوند عالم اس کو امام کی معرفت کے لیے لوٹا دے گا۔ اور چوتھا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ جو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور جو اس کا پانچواں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، موت ہو جائے گی، کیونکہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور جب مر کے وہ آخرت میں جائے گا تو جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو خود موت کے وقت اس کو ایک خوشخبری دی جائے گی۔ اور اس کا پانچواں جو فائدہ ہے، وہ چھٹا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر مومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ روز محشر ان کے ساتھ وہ رہے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، جو کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا تو خداوند عالم اس کو ایک اتھارٹی دیں گے، پاور دیں گے۔ اس کے پاس اتنا پاور ہوگا کہ وہ 70,000 گنہگاروں کی روز قیامت بخشش کروائے گا۔ اس کے اندر اتنا پاور ہوگا، اللہ اسے اتنا پاور دے گا کہ وہ روز قیامت 70,000
गुनहगारों की बख्शिश करवाएगा। और इसका जो 8वां फायदा है वो ये है कि जब इस दुनिया से इंसान, देखिए इंसान शहीद 2 तरीके से होता है। एक इंसान वो शहीद होता है जो राह खुदा में जिहाद करते करते शहीद हो जाए। एक शहीद वो होता है जो तालीम देते देते इस दुनिया से फना हो जाए, उसको भी हम शहीद कहते हैं। लेकिन एक शहीद वो होता है जो इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा, इमाम जमाना की जो ये दुआ है, इसको जितना ज्यादा पढ़ेगा उसको एक जो 8वां फायदा है वो ये है कि वो शहीद का मर्तबा पाएगा। और इसका जो 9वां फायदा है वो ये है कि जो इमाम जमाना की दुआ को जितना ज्यादा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह रोज़े महशर बीबी फातिमतुज़ ज़हरा इंशाअल्लाह उसकी शफाअत कराएंगी। इस दुआ की इतनी ज्यादा फजीलत है, इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज कुछ फायदे आप तक पहुंचाऊंगा। अभी तक के 9 फायदे जो आप तक मैंने पहुंचा दिए इंशाअल्लाह। और जो 10वां फायदा है वो ये है कि रोज़े महशर आइम्मा तहरीन के साथ वो महशूर होगा। जो इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो रोज़े महशर आइम्मा तहरीन के साथ महशूर होगा। और इसका जो 12वां फायदा है वो ये है कि जो इंसान इस दुनिया में गुनाहाने कबीरा सगीरा और दूसरे गुनाह, गिबत, चुगली और पता नहीं क्या क्या ये सब गुनाह इंसान करता है, तो रोज़े क़यामत जो शख्स इमाम ज़माना की इस दुआ को पढ़ेगा तो खुदावंद आलम उसकी नेकियों को, उसकी बुराइयों को उसकी नेकियों में बदल देंगे। इसका ये भी एक फायदा है। और उसका एक फायदा ये भी है, 13वां फायदा जो है वो ये है कि सैयदुस साजिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उसके लिए मखसूस दुआ शामिल हाल करेंगे। और इसका जो 14वां फायदा है वो ये है कि फरिश्ते रोज़े क़यामत उसके लिए मग़फ़िरत करेंगे। जो शख्स इमाम ज़माना की दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, उसको याद करे और पढ़े इंशाअल्लाह हर चीज। ऐसा नहीं आप नमाज में भी पढ़े, नमाज के बाद पढ़े, नमाज में कुनूत में पढ़ सकते हैं। ये इमाम ज़माना को आप ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में पढ़े इस दुआ को और याद करें। और इसका एक फायदा है कि आपका शुमार उन लोगों में होगा जो रोज़े क़यामत जन्नत में हुकूमत करेंगे। उन लोगों में जो दुआ इमाम ज़माना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा उसमें उसका शुमार होगा। और इसका मैं जो है तो फायदे बहुत सारे, लेकिन जो मैं आज तकरीबन 14, 15, 16 फायदे जो हमने अभी तक बयान किए, उसका आखिरी जो आज फायदा है वो ये है कि ये दुआ जो शख्स पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, उसको बरज़ख में और क़यामत में जिस तरीके से दुनिया में एक दोस्त के काम आता है और उसका आखिरी वक्त तक साथ देता है और उसके साथ रहता है, ऐसे रोज़े क़यामत जो शख्स इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये आपके साथ बरज़ख में भी रहेगी और क़यामत में भी आपके साथ दोस्त की तरह रहेगी और आपकी बख्शिश करवाएगी। और ऐसा नहीं है कि देखिए ना, मौत हर इंसान को आनी है और जो शख्स इस दुनिया से कुछ भी ले जाता है तो सिर्फ वो ले जाता है तो अपनी अच्छाइयां ले जाता है, बाकी बुराइयां और अच्छाइयां दो को भी लेके जाता है। जैसा उसका नाम अमाल होगा वैसे ही उसको आखिरत में जहन्नम और जन्नत का फैसला डिसाइड होगा। जैसे उसके अमाल होंगे, उसके अमाल पर पूरा डिपेंड है। उसके अमाल जैसे होंगे वैसे ही उसको जहन्नम की तरफ या जन्नत की तरफ भेजा जाएगा। तो हम दुआ यही करेंगे परवरदिगार से, अल्लाह हम सबको और जितने हमारे स्टूडेंट, बच्चे, तालिब इल्म हैं उन्हें सबको इस दुआ को याद करने की और इसको कसीर तादाद में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।